हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 10 CBSE का चैप्टर चलता है जी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो ये असीं अज पढ़ांगे जी वाशिंग सोडा या फिर जिन्हों बोल सकते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। सो सब तो पहला जी इसका मैथड ऑफ प्रैपरेशन है, मीन साडे वाशिंग सोडे का या साडा जिहड़ा सोडियम कार्बोनेट है उसका मैथड ऑफ प्रैपरेशन है कि इहनूं प्रिपेयर किवें करते हैं, किदां किदां किहड़े स्टैप दे नाल प्रिपेयर करते हैं। देखो जी सब तो पहली आपां लाइन पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डीकंपोजिशन। जी थर्मल डीकंपोजिशन हीट भी बोल दें जी, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाय सॉल्वी प्रोसैस। देखो जी ये सोर्स की है जी, जिहड़ा साडा वाशिंग सोडा वा उहदा सोर्स कंपोनेंट हैगा वा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ਉਹਦੀ थर्मल डीकंपोजिशन की जाती है, नहीं जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उन्होंने हीट किया जाता वा। जो हीट किया जाता उसकी थर्मल डीकंपोजिशन की जाती है, आफ्टर एक्शन सानू की मिल जाता वा सोडियम कार्बोनेट मिल जाता वा, जिन्हों असीं बोल देंगे वाशिंग सोडा। उस तो बाद देखो जी ये एक वर्ड पढ़िया वा सॉल्वे प्रोसैस। देखो जी सॉल्वे प्रोसैस की हुंदा वा, ये भी मैं नाल ही होए ब्रैकेट बना के लिखा वा, इट इज ए इंडस्ट्रीयल प्रोसैस obtaining सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम लाइमस्टोन अमोनीया एंड ब्राइन। देखो जी जो सॉल्वे प्रोसैस है एक तुहाडा इंडस्ट्रीयल प्रोसैस है, इंडस्ट्री के यूज होंदा प्रोसैस है, ये बहुत बड़े लैवल पर प्रोसैस यूज होंदा वा। सो जो तुहाडा सॉल्वे प्रोसैस है एक इंडस्ट्रीयल प्रोसैस है, वड्डियां इंडस्ट्री के यूज होंदा वा। और ये होंदा की है जी जो सोडियम कार्बोनेट है उन्होंने obtain किया जाता वा, उन्होंने प्रोड्यूस किया जाता वा। कितों प्रोड्यूस किया जाता वा? लाइमस्टोन तो। लाइमस्टोन साडा की होंदा चूना पत्थर जिन्होंने असीं कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल देंगे। और देखो जी उस बाद कोमा पा के लिखा वा अमोनीया। अमोनीया साडी गैस होंदी जिन्होंने NH3 बोल देंगे। एंड ब्राइन, ब्राइन की होंदा जी एक वाटर वर्गा सोल्यूशन ही होंदा उन्होंने ब्राइन बोल देंगे। तो देखो जी सॉल्वे प्रोसैस के की है, सॉल्वे प्रोसैस एक इंडस्ट्रीयल प्रोसैस है जिहदे भी की करते हैं जी असीं सोडियम कार्बोनेट जिहड़ा वा उन्होंने प्रोड्यूस करते हैं। जिहड़ा सोडियम कार्बोनेट है बहुत बड़े लैवल पर प्रोड्यूस किया जाता वा। और कितों किहड़े सोर्स तो प्रोड्यूस किया जाता वा? लाइमस्टोन जिन्होंने चूना पत्थर कह देंगे, अमोनीया एंड ब्राइन। उस तो बाद देखो जी रिएक्शन पे आ जाओ डायरैक्ट। रिएक्शन वास्ते देखो जी सब तो पहले ही करना वा जिहड़ा साडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है असीं इहनूं प्रोड्यूस करना वा। जिहड़ा साडा सोर्स है ना जी साडे वाशिंग सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का सोर्स की है जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इहनूं देखो जी किद्दां प्रोड्यूस करते हैं। इहदे वास्ते की कीता जी मैं सोडियम क्लोराइड लिया वा, NaCl लिया वा, जिहड़ा साडा न्यूट्रल साल्ट हुंदा जी तुहानूं सारिआं नूं पता पहलां पढ़ चुके हैं। सो जिहड़ा सोडियम क्लोराइड है उन्होंने मैं रिएक्ट करवाया जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना प्लस अमोनीया गैस रही है प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिया वा। और जो इन्होंने रिएक्शन हुई आफ्टर एक्शन मैनू की मिल गया जी NH4Cl मिल गया जिन्होंने बोलते हैं अमोनीयम क्लोराइड। और प्लस मैनू की मिल गया NaHCO3 जिन्होंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। सो जो जी साडा जिहड़ा सोर्स है ना जी वाशिंग सोडे का या सोडियम कार्बोनेट का सोर्स की है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो इत्थे ही प्रोड्यूस कर रहा है, इत्थे ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, जिहड़ा साडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इत्थे ही प्रोड्यूस कर रहा है। उस तो बाद देखो जी जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इहनूं इहदी मैं फर्दर फिर रिएक्शन की है, कह सकते हैं कि इहदी फर्दर थर्मल डीकंपोजिशन की है या फर्दर इहनूं हीट किया वा। आपां लिखिया भी ना इहदा थर्मल डीकंपोजिशन देखो इधर और जो हीट लिखा है दोनों चीज़ां सेम ही गल होंदी है। सो जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaCO3 है, जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इहदी मैं की है जी इत्थे थर्मल डीकंपोजिशन की है ਜਾਂ ਇਹਦੀ मैं हीट किया गर्म किया वा। जो मैं गर्म किया जो देखो जी किसी चीज़ को हीट करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये चीज़ होनी है जो तुसीं किसी चीज़ को हीट करते जे गर्म करते जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ बाहर निकल जाता वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वाटर कंटेंट बाहर निकल जाते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वाटर पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं ਜਾਂ फिर मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाते हैं। सो सेम ਇਹੋ चीज़ है जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिन्होंने इत्थे मैं प्रोड्यूस किया वा। जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ਉਹਦੀ मैं फर्दर की है जी फर्दर थर्मल डीकंपोजिशन की है। एक बार मैं फिर रिपीट करदा जी जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिहड़ा वा इत्थे प्रोड्यूस किया वा, ये वाला जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इन्होंने मैं इत्थे नोट कर लिया। और जिहड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इहदी मैं फर्दर थर्मल डीकंपोजिशन की या फिर फर्दर इहदी हीटिंग की। जो हीट किया ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जी बाहर होगी, उस तो बाद वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गए, मीन ये मॉइस्चर बाहर निकल गया। और उस तो बाद सानू की मिल गया जी सोडियम कार्बोनेट मिल गया, Na2CO3 मिल गया और सोडियम कार्बोनेट मिल गया। और किहड़ी फॉर्म च मिलिया जी एनहाइड्रस फॉर्म के मिलिया। एनहाइड्रस मीन
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੀਨ ਇਹਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜਾਂ Na2CO3 ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾ? ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਹੀਂ, नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ obtained in this process is a dry। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਡਰਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੁੱਕੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਕੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸੋਡਾ ਐਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ और पा के लिख देते हैं सोडा ऐश या फिर सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस मीन लो वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। सो देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸੋਡਾ ਐਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾ? ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਮੀਨ नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ obtained in this process is a dry। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਡਰਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸੋਡਾ ਐਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਮੀਨ नो ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। It is also known as anhydrous sodium carbonate। Anhydrous mean no water molecules are present in sodium carbonate। So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, washing soda is obtained by rehydration of anhydrous sodium carbonate। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ obtain ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਜ਼ obtained ਬਾਈ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਮੀਨ ਦੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ obtain ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ obtain ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ obtain ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਇਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਐਡ ਇਨ ਦਿਸ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ obtain ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ obtain ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ Na2CO3, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ Na2CO3, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡ ਕਰਤੇ, ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈ ਜਾਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਟਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ, 10 H2O ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਫਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਗਿਆ, Na2CO3 ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਆਫਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਡਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ 10 ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਫਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਲਿਖਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਇਆ ਵਾ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। I am repeating my sentence। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਆਫਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Since there are 10 water molecules in washing soda ਹੁੰਦਾ ਜੀ Na2CO3 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Hence it is known as sodium bicarbonate decahydrate। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲਏ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ, 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ 10 ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, 10 H2O ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਡੈਕਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਅਗਰ 1 ਆ 1 ਨੂੰ ਮੋਨੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਨੂੰ ਡਾਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, 3 ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, 4 ਨੂੰ ਟੈਟਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 ਨੂੰ ਪੈਂਟਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੂੰ ਹੈਕਸਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, 7 ਨੂੰ ਹੈਪਟਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, 8 ਨੂੰ ਔਕਟਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, 9 ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ 10 ਨੂੰ ਡੈਕਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਹਾਈਡਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਈਡਰੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿੰਸ देयर आर 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਡੈਕਾ ਹਾਈਡਰੇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਮੀਨਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਡੈਕਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ। ਡੈਕਾ ਮੀਨ 10, ਹਾਈਡਰੇਟ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਹਾਈਡਰੇਟ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ। ਡੈਕਾ ਮੀਨ 10, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਡੈਕਾ ਮੀਨ 10 ਹੈ, ਹਾਈਡਰੇਟ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੇਟ ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ। ਡੈਕਾ ਮੀਨ 10, ਹਾਈਡਰੇਟ ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ, ਮੀਨ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ Na2CO3 ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਲਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਾਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਾਲਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਖੰਡ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਮੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਾਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਆਰ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਆ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਪਰਫੈਕਟ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਆ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪਰਫੈਕਟ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕਲੋਥਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੇਕ ਐਂਡ ਪਾਊਡਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਡ ਦਾ ਸਾਬਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਰਿਨ ਦਾ ਸਾਬਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੇਕ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੇਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੇਕ ਐਂਡ ਪਾਊਡਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੇਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰਿਨ ਜਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਦਾ ਸਾਬਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੇਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੇਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰੇ ਸਰਫ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਟਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਰਿਨ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ